परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्री माँ उपस्थित समस्त अपा भाई मान को प्रणाम। आज आम जा एपिसोड नंबर 259 259 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 259तम अध्याय पेज 66 आम आलोचना करिबा परम प्रभुंकर लीला रहस्य। चारोटी लाइन आम आज पढ़ा एपिसोड नंबर 259 द सीक्रेट नॉलेज। चारोटी लाइन आम पढ़ा all knowing he accepts our darkened state, divine wears the shape of animal or man, eternal he ascends to fate and time, immortal dallies with mortality। बारंबार ये शब्द को होपफुली आम जेबेठारू आम ऑनलाइन क्लास करूचु पाखापाखि 5 वर्ष बा टपिक को गलुनी ये शब्द विषय आपण मानक अनेक थर ये हिंट्स किछि किछि दिया जाइथिबो जे भगवान कर महानता कौन, भगवान कर महानता कौन भावी देखंतु आपण कोठी गोटे जगह रहउचंती झियो बाहागर पुओ बाहागर बंधु बांधव एमती सब निश्चित भाव में जाऊे गोटे दिन जाकर पहुंचला बेलू घर छाड़ी चली जाऊँ जो छाटी पिटी होते केमी रातिर बरम हो पैसा अधिक खर्च हो गाड़ी टे नहीं जी नहीं पलि आसबि। द्वितीय पर्यायर कथा शुणु जो आपण मैंने अनेक अच्छा पुराणा लोक माने साधक माने आपण माने सामने बसी भावी नियंतु जो पाठचक्र आंदोलन आरंभ करते जो कैंप सब होता विभिन्न जगह फंक्शन होता से जाकर पहुँचुले 3 दिन 5 दिन कैंप करुले बसी कि आनंद थिला गोटा माधुर्य थिला शांति रोते कि बर्तमान गला बेलू जाकर पहुँचुची गाड़ी नहीं जाऊँ गोटे निर्दिष्ट समय के गोटे पहुँचुं खाई पी दे सारा अध घंटा पर सब दौड़ू छाड़ी कहबार बाहुल्य धीरे धीरे लाइफ सफिस्टिकेटेड हो गला चिंता बदली गला गोटे लाइफ स्टाइल बदली गला तेणु गोटाए दिन गोटाए राति कौटी आप रहा चाहूना ये चिंता कर देखु ये जे आम जो जगार अच्छु से भल जगह ता नुहे कि आम फेरी आसु भावु जे भल जगह हो किंतु जे भगवान अमरत्व भितर रोचे शाश्वत पुरुष निजे होती डिवाइन निजे होती सर्वज्ञान अधिकारी कि से जानी जानिक तार अपोजिट जिनस गुड़ा केमी ग्रहण कर खुशी ग्रहण कर छाड़ी जाऊना श्री अरविंद 4टी लाइन जो लिखुं ऑल नोइंग सर्वज्ञान अधिकारी सर्वज्ञानमय किंतु आमर ही एक्सेप्ट्स आवर डार्कन स्टेट, ही एक्सेप्ट्स आवर डार्कन स्टेट अंधकारमय स्थिति को से स्वीकार कर डिवाइन वेयर्स द शेप ऑफ एनिमल एंड एनिमल और मैन से होती परम दिव्य पुरुष किंतु एठारे कौन कर एनिमल किंबा मनीषर पशुर कि मानवर रूप को से परिधान कर इटर्नल से होती शाश्वत आसेंस टू फेट एंड टाइम नियति एवं कालर विधान को स्वीकार कर इमोर्टाल डैलीज विथ मोर्टालिटी अमर किंतु नश्वरता सहित खेली खेली से स्वाच्छंद्य चित्त विनोदन करुँच डैलीज विथ मोर्टालिटी मोर्टालिटी को नश्वरता को क्षणिकता को अलिकता को से हाँ मारी ग्रहण कर यही हूँ महानता केवे भावुना आम जब गोटाए राति तो जीवु कि नहीं भावुँ कि नगले नहब बोलिक दौड़ी के जाऊँच आपण तेणु ये से कथा कहते से सबू जाकर मालिक सबू जाकर हेले से जाणी जाणिकी सृष्टि भितर की अंधार अज्ञानता भितर को प्रवेश कर सबू जाक आनंद ग्रहण कर लीला लीला आप्लुत होती लीलायित होती उत्फुल्लित होती चिंता कर देखो कई होती महानता कौन होती आउ थे मुझे पढ़ुची ऑल नोइंग ही एक्सेप्ट्स आवर डार्कन स्टेट सेठी होती सी होती कौन ना सर्वज्ञानमय किंतु आम ये जो सब अज्ञानतार परिपूर्ण तथापि आम भावुचु बोधे दुनिया कई किसी जानना आम सब जगह जानू सी होती डिवाइन किंतु आम रूप हूँ कौन ना एनिमल और मैन आम आर भर रही किंतु सी ग्रहण कर रूप को से परिधान कर इटर्नाल काल
କିମ୍ବା ନିୟତି ପାଖରେ ସେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରିଛନ୍ତି ଆସେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଫେଟକୁ ଆଉ ଟାଇମକୁ। ଇମୋର୍ଟାଲ, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ନା, ଚାଲିଜ ୱିଥ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମରତ୍ୱକୁ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନଶ୍ୱରତା ସହିତ ଖେଳି ଖେଳି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭାବ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା, ଏଇ ଯୋଉ ଭବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳା ଭିତରେ କଣ ସେ ଲୀଳାମୟତା ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ। ସେ ଲୀଳାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିକିରି ସେଇ ଲୀଳାରେ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇକରି ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି ସେଇ ଲୀଳାର ପୁରୁଷ ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମ ପୁରୁଷ ଆମର ପ୍ରମାଦ ଘେରା ଏବଂ ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଦ ଘେରା ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ଘେରା ହେଇଛି, ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ବସିଛୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଘଡଘଡି ହଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ କହିବେ ଟିକେ ତଳକୁ ଚାଲିଯା, ନା ନାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହଉ ବରଂ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ପ୍ରମାଦରେ ଭରା ହେଇଥିବା ଇଏ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଥିରେ କି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ନିରାନନ୍ଦ, ତାରି ଭିତରକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରମ ଉତ୍ସରୁ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଉପରଟା ଯୋଉଠି ଅଛି, କୋଉଠି ଉପରେ କଣ ତଳ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଉପରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ଅମରତ୍ୱ ଅଛି, ଶାଶ୍ୱତତା ଅଛି, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଓଲଟା ଗୁଡାକ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲିଷ୍ଟ, ଅନ୍ଧାର, ଅବିଦ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ, ନିଶ୍ଚେତନା, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଳି ନେଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରମ ଉତ୍ସ ଯୋଉଥିରୁ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ସତ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲା, ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ସୁସ୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଜଗତ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଜଗତ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ଆସିକି ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରୂପ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆମକୁ ବରାହ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାମନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନରସିଂହ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧି ପରଶୁରାମ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ କଚ୍ଛପ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନାନା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ରୂପ ତଥା ବୃକ୍ଷ ଲତା କଣ କଣ ସବୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଥିଲା ମାଛ ଉପରେ, ପାଣି ଯୋଉ କାଦୁଅ ଟିକେ ହେଲା ତା ଦେହରେ କଚ୍ଛପ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାମନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ଅଧା ମାନେ ପଶୁ ଅଧା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଯୋଉ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ଦେଖିଲେ ନା ବୃକ୍ଷ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆନନ୍ଦ ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ କରିକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ରୂପ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ସତ୍ତାର ଅଂଶ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ କବିତାରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସବୁଜ ବନ ନୀଳ ଆକାଶେ ଛଟକାଏ ତା ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରକାଶେ, କଥାରେ ଯାହାର ବହେରେ ପବନ, କହ କାହା ଦେଶରେ ବରଷାଏ ବରଷେ। ଯୋଉ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ହୁଏନି। ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଝଲକ ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କଣ ସବୁ ରୂପ ସକାଳ ଦେଇକି ନିଜକୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଚେତନା ଅଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? କାରଣ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସିଏ ସବୁ ଖୁସି ବାସିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଥିଲେ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ।
डिवाइन मेनी तेणु नहीं आसिले मल्टीपल नहीं आसिले सबकि विश्व प्रकृति मध्य चेतनार सत्तार अंश रूपे प्रदान रूपे प्रकटित होती कहते खाली सेतिके नुहे तार आगू जाऊँच समग्र जगत तांकर कार्य साधन शक्तिर परिप्रकाश सबू जाक समग्र जगत खाली समग्र जगत जगत मैंने आप कहबेनि यही जो जगत आम देखु जानू जानते आम कि धारणा अच्छी ता नुहे समग्र जगत तांकर कार्य साधन शक्तिर एक परिप्रकाश एवं निजस्व चेतनार धारा धरा होगी रही निजस्व चेतनार से धरा होगी सबू तांकरी चिंता तांकरी शक्ति तांकरी कार्य तांकरी इच्छा तांकरी संकल्प ताको छाड़िला आउ किछु हुए नहीं एकत्व एवं बहुत भितर कौन पार्थक्य ना एकत्व एवं बहुत आ भितर कौन पार्थक्य आप देखा पाइबे ना सबू जाक तारी भितर रही कारण से होती एकमेव अद्वितीयम एक एक अद्वितीय एकमेव अद्वितीयम ये जो संभूति से ही पर्यायर से कौन करते ना बहुरे परिणत होती ही इज मेनी हु वाज द साइलेंट वन एकमेव अद्वितीयम तेणु यही भाई हाइक से कौन कर रही महत महियान रे जो समग्रता एवं संपूर्णता विराजमान करुला कौन होती से जो अणरणीयान स्थिति मध्य से समग्रता एवं संपूर्णता प्रच्छन्न रूपे विद्यमान जहाँ देखुं सबू जाक ये अच्छे कि पार्थक्य हूँ कौन आम देखुचु ना जमी से दिन से गप को थे दिथर आप कही सारे भगवान आसुच्च देखा दौरान कौ रूप में आसुच्च केतबले चाषी रूप में आसुच्च तो केतबले माने कौन होती पूजक रूप में आसुच्च केतबले से भिकारी बेश आसुच्च तो केतबले से गोटे शिशुर माने क्रंदन भितर आसुच्च किंतु लोकटा से जी अनई सी कौन कर भगवान आसिक पहुंचे कौ रूप में आसवे केमी आसवे कौन केमी ग्रहण करेंगे से भितर से रही से जो चिंता भितर रही तारी भितर से रोच तेणु आम देखिपार असुविधा हूँ से जमी आपंकर मन थी जो सन्थ तुलसीदास ओडिशा को आसिले कहले यहाँ हूँ मत्स्य देश मत्स्य देश में कौन हम ना ये पानी पीबी ना कहीं पानी पीब ना सबू जाक माछ कहले कौन पीब ना मत पैड पानी दियो पीवाई कहते ठीक अच्छे पैड पानी ऊपर गचरे फलुची गचरे फल टे फलर पानी पीब असुविधा किसी ना पैड कटाला जो काटी दिगला देखला बेलू तार भर मीन भाषुची सठू सी बुझीगले तुलसीदास जे रामचरित मानस लिखिं सी श्लोक बुझीगले ये हूँ भगवान लीला से कौन ना पैड भितर अच्छा समुद्र भितर अच्छा पुष्करिणी भितर अच्छा तेणु तार भर बुझा बाकी रहा ना किंतु आमे माने कौन करुछन अधा एपट दुईटा नाबर गोड़ देकी रही अधा एपटे अच्छा अधा सेपटे रही से आम समस्या दिनकू दिन कौन कर बढ़ी बढ़ी चली तेणु कहते असीम एठारे कौन कहते सीमा भितर बास करजे हूँ असीम किंतु बास करूँ कौटी ना गोटे सीमा भितर कालातीत शाश्वत पुरुष कालर सीमित को स्वीकार कर हूँ कालर अतीत से छुई पारे ना से अधिकांश आपण मैंने सेन्टेन्स टाक बुझुवे मन रखिथे अधिकांश समय भावुवे जे आपण मानक कहे सुप्रीम पाख को पाप छुए ना रेस्ट्रिक्शन लागू नुहे परम पुरुष पाखे केते गुडे शब्द जो मृत्यु ये सी सब जिन सीमितता ये सब जिन ना आपण मान मन थी से जो जिनस ताहारी भीतर आम रोचु सी होती कालातीत कालर अतीत शाश्वत पुरुष कालर सीमातीत को स्वीकार कर परिवर्तनशीलता और क्षणिकता मध्य से कार्य कर सब जिन कम कै प्राइम मिनिस्टर आसो आप कहे ना आज आमर माने ये हाट हम रज पालू कि ये कर से आसी मैंने आपंकर सबूक बंद रूल रेगुलेशन सबूक बंद हो किंतु प्राइम मिनिस्टर कौन कहते आसुच्च कौन ना मुझे रोड शो करी दीपटे लोक थे आम आसवे बुले जाऊँ अधिकांश नियम अनुसार प्रोटोकल अच्छे से प्रोटोकल भितर से रे बाहर को बाहर ना तेणु परिवर्तनशीलता कौन कहते शाश्वत कालर सीमितता को से ग्रहण कर से होती शाश्वत कालातीत शाश्वत परिवर्तनशीलता और क्षणिकता जोटा कि प्रযোज्य नुहे कारण सी समय को तैयारी रूप दौरान परिवर्तन मध्य रूप क्षणिकता भितर से रहीकि सब कम कर जोटा कि प्रकृति प्रযোज्य नुहे किंतु जेहेतु से नियम कर सृष्टि तैयारी कर रही कार्य कर जी समस्त नियंत्रण मुक्त जहाँ को कौन बाधा बंधन बांधि पारे ना
ତାଙ୍କ ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିୟତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିଧାନକୁ ଜାଣି ଜାଣି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଟିଂରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାହିଁକିନା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତାଙ୍କର ହଉଛି ନିୟତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିଧାନକୁ ଜାଣି ଜାଣିକରି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅମର ପୁରୁଷ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିକରି ନଶ୍ୱରତାର ସବୁ ଯାକ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ଜାଣିକରି ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ବହିକି ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜର ଥିବ ସେ ବହି ନିଜେ ଲେଖିଥିବ ସେ କଣ ଜାଣିନି ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆକ୍ଟର ସିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ରିହର୍ସାଲ ବା ବାହାରୁ ଯଦି ଆସିଥିବ ହଠାତ୍ ରୋଲ କରି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଅଥର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଫର୍ ରୋଲ୍ସ ସବୁ ଯାକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଖୁସି ବାସିରେ ତା ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଆର କିଛି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନାହିଁ। ସେଇ ସବୁ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଣକୁ ଯଦି ଜଣେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ରୋଗଟା କଣ ରୋଗଟା ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯଦି ନ ଜାଣିବ ସେ ରୋଗରୁ ଉପଶମ କେମିତି ଜଣକୁ ଦବ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ଭିତରେ ରହିକରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଚେତନା ଏକ ପୁରୁଷ ଏକ ଶକ୍ତି ତ ବର୍ଷା ହଉଛି ଘଡଘଡି ବି ହଉଛି ତଥାପି ଟିକେ ପଢିବା। ଏକ ଚେତନା ଏକ ପୁରୁଷ ଏକ ଶକ୍ତି ଏକ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆପାତ ନାସ୍ତି ଯାହା ହେଲା ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଆଦିରାତ୍ରି। ଏକ ଚେତନା ଏକ ପୁରୁଷ ଏକ ଶକ୍ତି ଏକ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆପାତ ନାସ୍ତି ଯାହା ହେଲା ଏକ ଆଦିରାତ୍ରି ଏକ ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଜଡ ପ୍ରକୃତିର ନିଶ୍ଚେତନା ଆରି ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥିତିର ଆରମ୍ଭରୁ କାରାରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ଜଡ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ ଆସିକରି ଜଡ ହେଇଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଏବଂ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଆସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଉପରେ ଥିଲାବେଳେ ଫ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି ୱାଇଡ୍ ଫ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତଳେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିରକାଳରୁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ କଣ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଥିଲେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକରି କହୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକରି କହୁ ଆତ୍ମା ବୋଲିକରି କହୁ। ସେ ନିଜ ବୈପରୀତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସୀମିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜର ବୈପରୀତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହଉଛି କଣ ତାଙ୍କର ସେଗୁଡା ସବୁ ବୈପରୀତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ କଣ ମୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ବୋଲିକରି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ତାର ବୈପରୀତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ହସି ହସି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ନବାକୁ ପଡିବ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏ କଥା କିଏ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 2-4 ଲାଇନ ଦେଖିଦବା ପ୍ରବଳ ଘଡଘଡି ହଉଛି କେବଳ ଦେଖି ସାରିଦବା। The divine being who has chosen to manifest on this material earth ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ନିଜକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡା କି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟ୍ରାରି ବିରୋଧ ଅପୋଜିଟ ନେଚର ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଓମନିସିଏଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଆସିକରି ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଗଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ କିନ୍ତୁ ଆସିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଇନଫ୍ରା ଡିଭାଇନ ଫର୍ମସ ଲାଇକ୍ ଆନିମଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଭାଇନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇନଫ୍ରା ଡିଭାଇନ ରୂପ ଗୁଡାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ପଶୁ ଏବଂ ମଣିଷ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିୟଣ୍ଡ ଟାଇମ କାଳାତୀତ ମୁକ୍ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅସୀମ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ନା ଟାଇମ ଭିତରେ କାଳ ଭିତରେ। ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଡିଟରମିନେସନ ଅଫ କସ୍ମିକ ଫୋର୍ସେସ୍ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଡିଟରମିନ କରିବେ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ ତାର ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଇମୋର୍ଟାଲ ଇନ ବିଙ୍ଗ ସତ୍ତାରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅମର ଚେତନାରେ ଏବଂ ସତ୍ତାରେ ସେ ଅମର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡିକେ ଆଉ ଡେଥ୍ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାନତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତତା।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାର ଇଏ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି।